سب نے اسے کہا تم نے تو دیکھا نہیں. اس نے کہا تم نے دیکھا ہے؟ کہا ہاں دیکھا ہے. اس نے آگے سے کہا کسی نے نہیں دیکھا. ما اصحاب النبی من النبی. وہ دیوانے تو سب کا انکار کرتا ہے. کہا کسی نے نہیں دیکھا. کہنے والے نے کہا کیا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا؟ اس نے کہا ابو بکر نے بھی نہیں دیکھا. انہوں نے کہا پھر کیا دیکھا؟ کہا اِلَّا ذِلَّهُ. جس نے دیکھا آمنہ کا جایا دیکھا, محمد کا سایہ دیکھا. اس کی حقیقت کو رب نے ایسا چھپایا. حضرت عائشہ صدیقہ سے کسی نے پوچھا ام المؤمنین یوسف علیہ السلام کو تکنے والیوں نے ہاتھ کاٹ دیے, تیرے محبوب کو دیکھنے والوں کی انگلیاں ہاتھ نہ کٹے. بی بی غیرت میں آئی, فرمایا نہیں دیکھا کسی نے. اگر مصر والے میرے محبوب کو تک لیتے, حسن محمد کا تھوڑا سا مزہ چکھ لیتے, اپنی اجڑی دل کی بستی میں رکھ لیتے, تو مزے ساری دنیا سے وقت لیتے. اگر تھوڑا سا مزہ چکھ لیتے تو ہاتھ نہیں کلیجوں پہ چھریاں پھر جاتی. اس پہ ایک دیوانہ بولا, اس نے کہا جب محبوب مکے میں آیا, مکے میں محبوب آیا, مصر والوں نے شور مچایا, وہ جڑیوں کوئی آیا, اللہ کوئی آیا. اب اس پہ اس نے کہا لم یزلی نور ظہور دیا, جنا عرش کنو ات آتے, گئے مصری قبر زلیخاتے, کھڑے آنکھیں واہ کیا بات ہے. جب حضور آ گئے شور اٹھا, جیسے کہ بلاکاری صاحب فرما رہے تھے کعبہ میں کیا حضور آ گئے, حسن کی پھڑتھلی مچ گئی. مصر میں صدا پہنچی, کوئی سونا آ گیا, تو مصر والے سن کے حضور کے حسن کے چرچے زلیخا کی قبر پہ جا پہنچے. زلیخا کی قبر پہ جا پہنچے. کیا کیوں؟ کہنے لگے اٹھی دیکھتا سائی ایک آن ستی, ساڑے مفتے ہاتھ کٹواتے. پگلیے تو نے بیفور ٹائم ہی ہاتھ کٹوا دی, نہیں سمجھے تو نے بیفور, اب چست کٹوانے پر جانے کی تو نے کیا کیا؟ اٹھی, اٹھ طاقت صحیح حسین پہ ہونا ہے, اٹھی ویکتے صحیح اتعان ستی, ساڑے مفتے ہاتھ کپواتے, آزاد ندائی قبر بچوں, اس کی قبر سے آواز آئی آزاد ندائی قبر بچوں, اے حسن نہیں خود ذاتے. اس نے کہا جس پہ میں نے ہاتھ کٹوائے تھے وہ حسن کا حصہ تھا, وہ پرانا قصہ تھا. یہ حسن نہیں آیا, یہ حسن کی کائنات آ گئی ہے, یہ خود کسی کی ذوق. حضرت سید عبدالعزیز طباغ فرماتے ہیں کہ اگر میرا محبوب بن ٹھن کے, بھی وہ قاری صاحب جو کہتے ہیں سونا عبداللہ دا چن میٹھا مدنی سجن, یہ تو لنگدا گیا رنگ لہتا. حضور بیٹھے ہوتے اور پوری کائنات کو اکٹھا کرتا اور کہتا تکو میرے محبوب کو. فرمایا جو بھی تکتا وہی, یہ نہیں کہ مر جاتا, فرمایا تحس و نیس ہوگا, وجود ہی نہ رہتا. حضرت حسان بن ثابت نعت خان میرے نبی کا, آپ فرماتے ہیں جب بھی تکتا تھا ڈر ڈر کے تکتا تھا. تکنا پہلے اپنا خیال رکھنا, نہیں
ऐसे डर डर के। और आगे फरमाते हैं क्यों? कहते हैं डर लगता था कहीं आंख भर के देखा तो अंधा ना हो जाए। जिन्होंने देखा है उनसे पूछो, जिन्होंने नहीं देखा उनसे क्या पूछो। जो है ही अंधे, पढ़ लिख के गंदे, गंदगी के पलंदे, इतराज जिनके धंधे, हुए जो अदली अंधे, इनसे क्या पूछे, उनसे पूछो जिन्होंने देखा है। वो कह रहे हैं, एक साहबी थे, वो कहते हैं कि 3 साल हो गए रोज आता हूं, थक थक के जाता हूं। अगर कोई मुझसे पूछे तेरे महबूब की अंखड़ियां कैसी, तेरे महबूब के लबे लाली लाले यमन कैसे, दुर्रे अदन कैसे, मुश्के खुदन कैसे, बोल तेरे सजन कैसे, साहबी कहते हैं मैं नहीं बता सकता। अब क्यों नहीं बता सकता? इतने साल से तकते हो। कहा कभी आंख भर के देख नहीं सके। अल्लाह ने उसे बनाया और अपने हुस्न मुतलक से बनाया। अहमद रजा खान ने नारा लगाया, कहा खूब बनाया। हाँ मैं कुदरत का हुस्न दस्तकारी, वाह वाह। उर्दू गलास्को वाली नहीं है, गलास्को वाली तो नीली पीली है, लेकिन ये है कि हाँ मैं कुदरत का हुस्न दस्तकारी, वाह वाह। कहा बनाने वाले तेरी तस्वीर कशी के सदके, हाँ मैं कुदरत का हुस्न दस्तकारी। कहा बनाने वाले तूने क्या बनाया, कैसा बनाया? नैन बनाए तो कैसे? आगे कहते हैं हाँ मैं कुदरत का हुस्न दस्तकारी, वाह वाह क्या ही तस्वीर अपने प्यारे की संवारी, वाह वाह। आगे का खुद रहे पर्दे में और मंजिल पे बात आ गई। कहा अपने आप को छुपाना था और अपना तारुफ भी कराना था और कुछ लोगों को रुलाना था। यही तो यार के भेजने का बहाना था, यही तो मंजिल थी कायनात की बुनियाद की, यही असल है नबी के मिलाद की। इसीलिए तो हुजूर को बनाया कि लोग देखें तुझे, माने मुझे। ऐसा भी कभी हुआ जमाने में कि हुजूर मक्के में आके नारा लगाते कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह बोलो। सिद्धी मक्के के काफिर कहने लगे उसे माने जिसे न देखा न परखा न जांचा न देखा न भाला। लाहौर का कलंदर बोला, उसने कहा मौला ये तो नहीं मानते, तू दे मान। कहा क्या? कहा खूगरे पे करे महसूस थी इंसान की नजर, मानता फिर कोई अनदेखे खुदा को क्यों कर। इंसान उसको खुदा मानता था जिसको या देख सकता था या समझ सकता था या सुन सकता था या छू सकता था। इंसान की नेचर बन गई थी ये, अगर देख लेता था गंगा जमुना की लहर, मान लेता था उसे खुदा, देख लेता था खूबसूरत पत्थर, मान लेता था खुदा, देखता था रेंगते कीड़े, मानता था खुदा। पर तू इतना हुआ जुदा, न देखने में आया न समझने में आया न छूने में आया। अब तुझे कौन माने कौन जाने, हमारी तो नेचर थी हम तक के मानते थे, लेकिन बोल तुझे किसने मनवाया? वही था जो आया और आके नारा लगाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो अल्लाह एक है। बोलने वाला कितना नेक है, उसने बोला मानो अल्लाह एक है। उन्होंने कहा जो न जाना जाए न पहचाना जाए न दिमाग में आए न कानों में समाए न हाथ में समाए उसको कैसे माने।
یہ نہیں کہتے ستارے دیکھو چاند دیکھو، بلکہ آپ سامنے کھڑے ہوئے بان ٹھان کے فرمایا لبثت فیکم عمرا، آمنہ بی بی کی گود میں دیکھو، حلیمہ کی بکریوں کے پاس دیکھو، مجھے سارے حرم میں دیکھو، میرا بچپن دیکھو، میرا لڑکپن دیکھو، میرا شباب دیکھو، میری جوانی دیکھو، مجھے دیکھو۔ کا نعرہ لگاتا ہے اس کا، دکھاتا ہے اپنا آپ، کیا مطلب ہے؟ کہا مجھے دیکھو، اسے مانو۔ کہا یہ کیا بات ہوئی؟ کہا میری جو جوانی ہے اسی کے وجود کی نشانی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص کا بھیج کر انجانوں سے کی رازداری واہ واہ۔ علی حیدر شاہ نے کہا بے بات کیا کچھ دی سکی اکو الف آہا ہم گھت آیا، وہ یار کلوکڑی رات والا اجویس بٹا کے وقت آیا، وہ تمیم دا گرکا پاکے تے زلف دا گھونگٹ گھت آیا، علی حیدر شاہ وہ یار سنا آج احمد ہو کر وقت آیا۔ یہ محبوب کی ذات لگ جائے گی ساری رات، اس لیے سمیٹتے ہیں بات۔ جہاں جہاں محبوب آیا، جہاں جہاں آیا اور رب نے اپنا آپ دکھایا، اسے بھجوایا، اپنا آپ دکھایا۔ علامہ اقبال یہاں کہتے ہیں مولا یہ بتا کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے اور بت منہ کے بل گر کے هو اللہ احد کہتے تھے۔ مولا وہ کون تھا؟ ابھی تو کسی کی گود میں تھا۔ ہمارے ہاں کتنی جماعتیں بڑی صاحب کراماتیں، اپنا دنیا کے ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک ان کے سیکریٹریٹ ہیں، لیکن انقلاب تو مرلے میں آج تک نہیں آیا، لیکن صدقے تیرے مدنی میرے اکئی پھیرے۔ کتنا وقت دیا رب نے؟ 23 سال، ٹوٹل 23 سال، اور 23 سال میں ذمہ کیا لگایا؟ ایک ملک نہیں، دو نہیں، اور میں هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، کہ پوری کائنات کی کایا پلٹ، پھر رہنا نہیں، واپس ہٹ، اور پھر آنے والا آیا۔ لیکن جب آیا اور حضرت سیدہ آمنہ کے گھر کو رنگ لگایا اور دادا جی کو کسی نے بتایا کہ کوئی آیا، اپنوں کو بھی پتا چلا، بیگانوں کو بھی۔ سورج چڑھ دے تھے سارے تک دے، سب کو پتا چلا کوئی آیا۔ امام ابن کثیر ہمارے سلفی حضرات کے امام صاحب وہ کہتے ہیں ابلیس کو جب پتا چلا ان ابلیس رن اربع رنات، ابلیس آج تک بغلے بجاتا تھا لیکن آج ابلیس کی نکل گئی چیخیں۔ کیا یہ خیر کو میں نے جان کے دبا دیا، جڑا چیخ چاہے اور چیخ بیٹھی، آج تک چیخیں نکل رہی ہیں۔ سویرے ہو سکتا ہے 2-4 پمفلٹ بھی چھاپ جانا، یہ چیخوں کا اثر ہے۔ شیطان بیچارہ چیخا چلایا لیکن کعبہ ٹیکیا میں کیا، کیونکہ جس کے مفاد پہ زد پڑ رہی تھی اس کا پروگرام اور تھا۔
جس کا کام بن رہا تھا اس کا پروگرام اور تھا، چاہے اسلام آباد تھا چاہے لاہور تھا۔ نہیں سمجھے؟ اللہ کرے کوئی نہ سمجھے۔ اب بھی چیخیں نکل رہی ہیں، جن کا پروگرام خراب ہو رہا ہے ان کی چیخیں اور ہیں، اور جس کا کام بن رہا ہے تب بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہودی تڑپا مکے میں، چیخا مکے میں یہودی، انہوں نے کہا خیر ہے، کہا میں پچھلی کتابوں کا عالم ہوں، انہوں نے کہا تو تڑپتا روتا کیوں ہے؟ اس نے کہا ایک بات بتاؤ، یہ جو رات ہے، یہ جو رات ہے، میری کتاب بولتی ہے وہی کوئی بات ہے، یہ جو رات ہے کوئی آئی ایک ذات ہے، پوچھو قریش سے کوئی تمہارے قبیلے میں آیا تو نہیں؟ دوڑے قریشی، ایک ایک دروازہ کھڑکایا، لیکن جب جناب عبداللہ کا در کھڑکایا، آگے مدنی پیارے کو لوگوں نے اٹھایا، انہوں نے کہا اور تو کوئی نہیں، یہ آیا۔ اب جو اٹھایا یہودی، حدیث ہے یہودی کے سامنے حضور کو لایا گیا، اس نے حضور کے کپڑا مبارک آپ کی گردن پاک سے اٹھایا، اس نے مہر نبوت کا نشان جو پایا، چیخ کے زور سے بچہ لوگوں کے ہاتھ میں پکڑایا، گرا، اسے ہوش تھوڑی دیر کے بعد آیا، کہنے لگا قریشیوں مبارک ہو، ہم اجڑ گئے تم سنور گئے۔ وہ یہی رات ہے، ہم سنور رہے تھے، یہودی اجڑ رہے تھے، جو اجڑ رہے تھے وہ رو رہے ہیں، جو سنور گئے تھے آئے بیٹھے ہیں، میلاد منائے بیٹھے ہیں، وہ اب نظر مدینے پہ لگائے بیٹھے ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو تبرک کے لیے آئے بیٹھے؟ پچھلی باتیں بڑی اوکھی بھولتی ہیں، نہیں سمجھے؟ وقت لگتا ہے، لیکن طبیعت ہماری ذرا مجبوری ہے۔ یہ تو اللہ خوش رکھے، حضرت قبلہ بابر صاحب کو انہوں نے کہا بس گولیاں شولیاں کھا لوں تو گزارے کرو، اگر یہ گولی نہ کھلاتے ہم تو رستے میں ہی رہ جاتے۔ سبحان اللہ۔ قاری صاحب نے کہا پہلے گولیاں کھلائیں، کھانا ہم بعد میں کھائیں۔ کیوں جی قاری صاحب سبحان اللہ۔ اب وہ یہودی تڑپ رہا ہے، اب سرکار آ گئے، سرکار آ گئے، اور یہودی کہتا ہے تمہیں مبارک، ہم اجڑ گئے، ہم اجڑ گئے تم سنور گئے، کیونکہ نبوت بنی اسرائیل سے نکل گئی، نبوت تمہارے گھر میں داخل ہو گئی، اب تو جشن مناؤ۔ جو نمک حرام ہوتے ہیں پورا بکرا کھا کے بھی چوپ۔ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، چہرہ والضحیٰ، چہرہ والضحیٰ، یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہوتے ہیں نا نمک حلال، وہ گنڈیری کا بھی رکھتے ہیں خیال۔ کوئی نمک حلال بندہ ہو نا جی، اس کو گرمی کے موسم میں پانی کا گلاس بھی پلا دو تو جب ملے گا پھر بازو کھول کے گا میرا یار آیا۔ جے کسے نمک حرام نو پورا بکرا بھی کھوا دے ہو، جدوں گلاس کو دے چوکے آئے گا تے نعرہ لائے گا ذرا پیچھے ہو کے کھلو، گیپ رکھ، زیادہ فری ہونے کی ضرورت ہے۔ نمک حراموں میں اور نمک حلالوں میں تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے الحمدللہ اتنا بڑا فیض پایا ہے
जब वो मौसम आया है चलो कुछ तो हमने जश्न मनाया है, क्योंकि नमक हलाल है, रखते उस वक्त का ख्याल है। अब तक तड़प रहे हैं जो यहूदियत के दलाल हैं, भूल नहीं सके वो पुराना ख्याल है। रब ने करम कमाया है जिस दिन माही आया है। हमारा एक दीवाना था, वो कहता है तू आज लंघ गई, आज लंघ गई सही घर उजड़ी दे, आज लंघ गई सही घर उजड़ी दे, मुझे को आज रोल सटक। आज आपके आने का वक्त है, आज सारे दुख असी भूल गए, तुसी भी आओ फिर भी रोंदे रहिए। ये चंगी गल नहीं यार, आंगन ना दरवाजे देते जिन्नी हंजू होंदे ने पहले पूंज लवीदे ने, उन्हें रो के नहीं खाना ओदे आण ते। इस्लामाबाद की एक बीबी थी, वो कह रही थी कि आमद पे तेरी इतरो चरागो सुबह न हूं, आमद पे तेरी इतरो चरागो सुबह न हूं, इतनी भी बूदोबाश को सादा नहीं किया। आप आए हम चराग न जलाएं, आप आए हम खुशबुएं न महकाएं, इतने भी हम कह गुजरे अभी नहीं, अभी हम जिंदा हैं। खुदा की कसम हम जिंदा हैं। ये हमारी जिंदगी की अलामत है कि महबूब आप जिस रात आए हैं हम कुछ नहीं है, लेकिन हम आपकी याद की खुशी मनाए बैठे। आज रंग गई सही घर उजड़ी दे, मुझे आज रोल सका, कोई दर्द नजरता दर्द नहीं, जख्म तो पटियां खोल सका, कोई दर्द नजरता दर्द नहीं, जख्म तो पटियां खोल सका, छोड़ा हाल फकीरी गोदड़ी ते कशकोल सका, मेरे हाथ अरशद कायनात होवे, तेरे नक्श कदम तू घोल सका, मेरे हाथ अरशद कायनात होवे, एक रात नहीं कायनात। इसलिए मेरे हुजूर आए, यहूदी तड़प रहा है, शैतान रो रहा है, काबे में जश्न। आला हज़रत कहते तेरी आमद थी कि बैतुल्लाह मुजरे को झुका, और तेरी हैबत थी कि हर बुत थर थरा के गिर गया। बुत गिर रहे हैं, शैतान रो रहा है, यहूदी रो रहे हैं, काबा मुस्कुरा रहा है। आज सदियों गुजरने के बाद काबे को पता लगा है कोई आया है, रब ने करम कमाया है, और वो बुत जो पित्तल की कीलों के साथ काबे की छत पे गाड़े गए थे, आज माही बीबी आमना के घर आया, पता नहीं उनको किसने पकड़ के फड़काया, काबा मुस्कुराया, लगता है कोई आया। इसलिए बुत बर्बाद हुआ मिलाद, हमें याद है वो जरा जरा, तुम्हें याद हो के न याद हो, जिनके मफाद पे पड़ी थी जद, आज भी जब वो मौसम आता है तो बेचारा दो वर्के का पंफलेट छपवाता है, और नहीं तो बिदअत ऐन गैन पे जोर चढ़ाता है। बुलवानिया तेरा हमें समझ आता है, तुझे कौन रुलाता है हमें समझ खूब आता है। लेकिन दादे को जाके किसी ने बताया चल तक कोई आया, अब दादा जो आया आके जो उठाया, अल्लाह अकबर, अब देखा किसे याद किसे किया, कौन कहता है कि तुझे भूल गए
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, आमदे मुस्तफा। अल्लाह से नारा लगाना चाहिए, लेकिन लगाना चाहिए, वो कहते हैं ना पंजाबी में, भेड़े रोने नाले चुप चंगी। मेरे जिस भाई ने नारा लगाया उन्होंने तो प्यार का इजहार फरमाया, लेकिन हमने उनको जवाब जरा अच्छा तारीफ फरमाया। तो पंजाबी में लोग कहावत है कि भेड़े रेनो नाले चुप चंगी, बंदा बोले तो जरा सुर नाल बोले। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वरना मैंने मुतालबा एक बार किया है कि आप कुछ बोले, इसलिए कि मुझे पता है तू अपनी न बैठता है गोर ना तू पगड़ी संभालता है चोर ना। मुझे पता है इन्होंने मुझे ड्यूटी के लिए बुलाया। गुलाम फरीदा इन्होंने हो जाने सबको अपनी तोड़ निभावनी, तो अपने महबूब को आंखों में समा के फिर बोलते रहते हैं। जब वो समा जाता है फिर कोई हो तब भी नजर नहीं आता। इसलिए बात है सीधी, दादा जो आया वो मक्के वाली बीबियों ने शोर मचाया। ये बीबियां बिन बुलावे भी पहुंच जाती ने कुछ, वो तशरीफ लाए अभी बीबी तुसी क्यों आई हो? सारे उलमा ने लिखा है आ गई सारी नाल के, उन्होंने हम तो अपना समण करेंगे। मर्दों की रीतें अपनी, पर बीबियों की जो रस्म रीत होती है ये अलग कोई परीत होती है, इनकी नवेकली मसीत होती है। सारे मर्द एक तरफ, चार बीबियां आज है तो अल्लाह का फजल होगा, गुम सबका अकल होगा। चले मैं अपने अल्फाज वापस तो हज़रत से पहले बता बीबियां मक्के की इकट्ठी हो गई, आके कहने लगी हम जो भी बच्चा नया मक्के में इस बड़े कबीले में आता है हम उसको चेक करती हैं। अच्छा तुम चेक करती हो? हाँ चेक करती हैं, उसको जरा सादतमंद बनाती हैं। पत्थर की हांडी बनाई हुई थी, पत्थर की फौलादी पत्थर की, जो बच्चा नया आता ऊपर रख देती हांडी। फिर कितनी देर, अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उठाया, खुशी वाले घर में मान जाते हैं, कहा चलो तुम अपना काम कर लो। अब सरकार को लिटाया, ऊपर फौलादी हंडिया, पत्थर की हंडिया आके यूं रख के बैठी इंतजार में कि देखती हैं बच्चे का नसीबा कैसा है। बस ऊपर पत्थर की चट्टान वाली हंडिया को टिकाया। उन्हें पता नहीं था कि सारा जमाना और है, इसका आना जाना और है। बस ऐसे जो टिकाया, इब्ने कसीर सब उलमा ने तहरीर फरमाया कि बस अभी रखी चट्टान पत्थर वाली फौलादी हांडी और पत्थर की हांडी का कलेजा फटा। फौलादी हांडी का कलेजा फटा, आधी इधर गई आधी इधर गई, पूरी बीबियों की बारात डर गई। अब डर के उंगलियां दांतों में धर के, नजरें महबूब के मुखड़े पे करके एक दूसरे को कहने लगी मार आएना मिसलहू मौलूदा नी भैना। आज तक यो जिया बच्चा न तके आए न वेखे आए, ना आए ना मां कर्मा वाली ने जाया है, कोई बखराई बच्चा। अल्लाहु अकबर। अब अली हैदर आ गए बीच में, वो कहते सब, लेकिन चक्कर लगाया है। पहला फिक्रा कहूंगा तो हो सकता है कि कुछ हजरात उंगली रख के तनकीद पे जुड़ जाएं, लेकिन वो कहते हैं सब मजाज का पर्दा चढ़ा के बात की। सब
वेखनी माए। ये रांझे के पर्दे में बात की है। सब सियालम वेखनी माए, मेरा रांझा राठ। पता नहीं फैसलाबाद टोबा टेक से अगे तुर जाओ ना तो एक बोली समझ जाती है। राठ सरदार सोना सुच्चा ते उच्चा गबरू। सुभान अल्लाह। तो शुक्र है तो हुन समझ अजे है यार। पर न टोबे वाले जाके टोब गए ने, यानी इतने 20-25 साल आके डूब गए। अब भी अगर याद है तो अल्हम्दुलिल्लाह। सब सियालम वेखनी माए, मेरा रांझा राठ चना दाई, मेरा रांझा राठ चना दाई। सब पैगंबर मौला भेजे, पर अहमद कौन सदाम दाई। मौला भेजे, पर अहमद कौन सदाम दाई। रब मूसा नाल कलाम करे, उन्हों अपने कोल गुलाम दाई। अज ओ माही आम दाई। दादे ने उठाया और आपने पूरे मक्के में होका दिलवाया। क्या होका दिलवाया? फरमाया जितने मक्के वाले सारे आए, मेरे घर तबर्रुक खाए। सुभान अल्लाह। ठीक है जी, हम तो फिर तबर्रुक ही खाएंगे। सारे मक्के वाले आए, 7वां दिन आया, हर मक्के का बंदा आया। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब ने सबको बेहतरीन खाना खिलाया। जिसने खाना खाया, ये बड़ा गलत काम होता है, बंदा किसी के घर आए, गोडे रख के 6-6 प्लेटें खाए और जाते हुए सलाम भी न फरमाए। ये रख रखाव नहीं है। बंदा चलो 2-4 चावल भी खाए तो कह दी सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे थे, अल्लाह बरकत। ये तरीका है खाना के खा के जाने का। अब मक्के वाले रख रखाव रखते थे, सबने खाना खाया। जब खा चुके तो आके कहा हमारे सरदार, आज जो आपने दावत खिलाई है जस बड़ी आई है, मगर ये समझ नहीं आई है इतनी प्यारी दावत काहे को बनाई है। जनाबे अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए, चलो शुक्र है पूछा तो सही। अब आप गए अंदर और जाके मेरे सोने नबी हमारे प्यारे महबूब को उठाया, हाथों में सजाया, सजा के दादा आया और आके सबको ऐसे करके दर्शन, सबको महबूब का दर्शन कराया। फरमाया ये आया है मैंने जश्न, जिनका कुछ लगता था उन्होंने जश्न मनाया। ये आया है मैंने इसकी आमद पे जश्न मनाया है, मैंने इसकी आमद पे जश्न मनाया है। और अगर कोई किसी को बेटा बच्चा दिखाए, अगला लाजमी सवाल ये होता है कि बंदा रख रखाव के लिए पूछे जी ना की बिचू दिल ना भी करे तो तू पूछना चाहिए ताकि ओदा दिल रह जाए। आप पूछने लगे जनाब बच्चा तो बड़ा ही सोना है। किसी के घर बंदा खाने जाए ना जी, तो दाल में अगर नमक ज्यादा भी हो तो फिर भी उंगलियां चाट के कहे बड़ा ही मजा आए।
घर जाके हमें फिर फ्रिज खोल के शुरू होगा। लेकिन रख रखाव का तकाजा तरीका ये है कि किसी के घर बंदा खाना खाए तो कह जी बहुत बड़ा मजा आया, बहुत लुत्फ आया। अब उन्होंने कहा जनाब मजा तो बड़ा आया, सोना भी बड़ा है। आपका जो ये सोना ऐसा किसी भी नहीं होना, लेकिन आप बताएं इसका नाम मां सम्मयता हूं, आपने नाम क्या रखा? दादे ने जो सुना तो सीना चौड़ा हो गया। चंगी चीज पेशकश करिए ना जी, बंदा चौड़ा होके दसता है मेरा ही पुत्र है। मैं जुम्मा हम पढ़ा रहे थे तो एक साहब आए तो आके पूरा 50 पाउंड 5 भी औखे लेते हैं लोग, जिसने 50 दिया उसने कुछ कहा भी होगा। उसने हमारे मौलाना साहब पुकारी जम्मू का 50 पाउंड ले और इसके बाद दुआ भी करे और बताएं कि मेरा बेटा जो है वो बैरिस्टर हो गया है। ठीक है ना? मतलब ये था 50 पाउंड खाता नहीं था, खाता ये था कि पुत्र की रुनमाई करवानी था कि मेरा पुत्र बैरिस्टर हो गया है। अगर बेटा चोर शरीफ हो जाता तो दिखा दो। इसलिए कि काम की शय बताई जाती है, दिखाई जाती है। अब दादे ने ऐसे दिखाया सीना चौड़ा करके, ये मेरे अब्दुल्ला की निशानी है, ये उसी का हुस्न जवानी है, ये मेरे अल्लाह की मेहरबानी है। ऐसे दिखाया। अब जिसने देखा आंख रख के मजे चख के टक टक दी दम दम नकशीदम आंख हुजूर के मुखड़े पे लगी, वापसी भूल गई। मुखचंद बदर शाशानी मथे चमके लाट मानी, काली जुल्फ ते आंख मस्तानी है, मखमूर अखियां मद भर। पूछने लगे मक्के वाले मां सम्मयता हूं, सरदार इसका नाम क्या रखा? अब दादाजी तो और चौड़े हो गए, कहने लगे सम्मयता हूं मुहम्मद, मैंने इसका नाम मुहम्मद रखा। सारे कान खड़े हो गए, कहने लगे न अब्दुल काबा न अब्दुल उज़ा, ये नाम बड़ा अनोखा है, अजीब है, निराला है। न आज तक कानों ने सुना, न जुबानों ने पुकारा। ये अनोखा नाम न बिरादरी में, न गांव में, न गांव की छाऊ में, न पूरे इलाके में, न उर्वार में, न पार में। कहीं बोल रहे हो प्यार में। मोहम्मद नाम हमारे कान अजनबी है, हमने पहले कभी नहीं सुना। क्या वजाहत कर सकते हो कि मोहम्मद क्यों रखा? अब दादा जो बोला सुन ले ढोला। दादा बोला, कहा मैंने मोहम्मद इसलिए रखा कि मोहम्मद का माना ये है कि जिसकी तारीफ शुरू तो हो पर खत्म कभी ना हो। ये नाम रख के चाहते क्या है? और मैं अरब तो मेरा प्रोग्राम है, मेरा की प्रोग्राम है। और मैं प्रोग्राम ये है कि बड़ी दुआओं के बाद मिला है, मेरे जवान बेटे की निशानी है। और सोना इतना है कि मेरी जाद में भी ऐसा कोई नहीं है। तो मैंने इसका नाम चुन के मोहम्मद, ज़मीरे ज़मीन से शऊरे समा तक मोहम्मद मोहम्मद। मेरा दिल करता है अयहमदहुल्लाह तआला, मेरा दिल करता है कि खुदा उधर इसकी बातें करे,
مخلوق ادھر اس کی باتیں کرے، یہاں بھی اسی کا تذکرہ ہو، وہاں بھی اسی کا تذکرہ ہو، ضمیر زمین سے شعور سما تک محمد محمد محمد، دل آدمی سے دل آدمی سے فکر خدا تک محمد 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 محمد، دل آدمی سے فکر خدا تک محمد محمد، اے دنیا اے جود کل کی نمائش، تو بھی ذرا صلی اللہ آج کہہ دے، تیری ابتدا سے تیری انتہا تک محمد 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 کرے دے گزر گئی، محمد محمد کرے دے گزر گئی، احد نال احمد ملے دے گزر گئی، کہیں کچھ پکایا کہیں کچھ پکایا، اسالی محمد محمد۔ کہا میرا دل کرتا ہے ادھر بھی اسی کی بات ہو، ادھر بھی اسی کی بات ہو، دن ہو یا رات ہو، ہر تھاں اسی کی بات ہو۔ پھر وقت ایسا ہی آیا، بریلی نور کی حویلی، اس نے کہا عرش کی عقل دنگ ہے، کیف میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر آئے تیرا مکان ہے، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کام جدھر لگائیے تیری داستان ہے، لاہور ہے یا ملتان ہے، تیری ہی داستان ہے۔ دادے نے کیوں یہ چاہا؟ کیونکہ اسے پیار تھا، اب پیارا بہت تھا، اور ادھر غریبوں کا گزارا انہی پیاروں پہ ہوتا تھا۔ حلیمہ سعدیہ بھی پڑھے، اب حلیمہ جو آ گئی، حلیمہ آ گئی، سب تو پیچھے آ گئی تے سب دے اتے چھا گئی، بیچاری کی نہ سواری کام کی، نہ گھر کام کا، نہ در کام کا، نہ عقل تھی نہ شکل تھی، بس ذرا سی اٹکل تھی۔ اب پچھڑ جو گئی تھی کمزوروں کا، پھر وہ کہتے ہیں جس کا کوئی نہیں ہوتا ان کا میری جان خدا ہوتا، جنا ہاتھ رکھے دے محمد، خدا نال بندے ملے دے محمد، اساں سن دے آئیوں قدیماً حدیثاً غریبیں دے بیٹھے، وہ غریبڑی تھی آئی، اب ملا جو کچھ نہیں، آ کے حضرت عبدالمطلب کو کہنے لگی میں بھی امیدوار ہوں، میں بھی امیدوار ہوں۔ انہوں نے کہا میں بھی اس سے کرتا پیار ہوں، لیکن یاد رکھ پہلے تیرا ٹیسٹ لوں گا۔ کہا حضور کرم کیجئے لیجئے۔ کہا پہلے یہ بتا تیرا نام کیا، مسمک تیرا نام کیا؟ اس نے کہا حلیمہ۔ مسکرا پڑے، کہنے لگے ٹھیک ہے، اچھا قبیلہ بنو سعد، واہ واہ واہ، چلو اور تو بھول گئے تو یہ تو یاد رہے۔ کیا کہا؟ نام کیا ہے؟ حلیمہ۔ کہا واہ 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 واہ، اچھا نام قبیلہ بنو سعد، واہ واہ واہ، نام بھی بڑا اچھا ہے، تیرا قبیلہ بھی بڑا اچھا ہے، حلم و سعد خصلتان، حوصلہ بھی تیرا ہے، سعد قبیلہ سعادت مند ہے، دونوں خصلتیں واہ 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 واہ، جڑا واہ نہ کرے تے کرے، دو ہی چیزیں ہوتی ہیں، اگر چاسا ہے تو واہ واہ، اگر تکلیف ہو تو پھر اس لیے تکلیف کے دو ہی نتیجے ہیں، یہ تو کل پتا چلے گا آہ ہوتی ہے یا واہ، جن کی واہ واہ ہوگی ورنہ اگلی ٹولی تو تباہ ہوگی۔ حلم و سعد خصلتان، واہ 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 واہ، دونوں خصلتیں تیری خوبصورت ہیں،
اور بالکل نور علی نور ہیں، آپ کی دونوں باتیں ہمیں منظور ہیں۔ لیکن اس نے کہا آپ کو اگر منظور ہیں تو ہمیں بھی۔ آپ نے کہا نا، پہلے دیکھ کے پھر سودا طے فرما۔ اب اس نے کہا بسم اللہ۔ اب جو آئی آ کے سرکار کو خوبصورت غلاف میں لپٹا پایا، خوبصورت غلاف پہ لیٹا پایا، آ کے چہرے کے اوپر پہلی نظر، تیری وہ پہلی نظر کا چرکا، نصیر الدین گولوی کہتے ہیں تیری وہ پہلی نظر کا چرکا، تعلق اس سے ہے عمر بھر کا، جسے آسرا دیا ہے اسے یوں نہ چھوڑ جانا۔ ایسے نظر جو میرے محبوب کے چہرے پہ ٹکائی، میرے پیارے محبوب نے آنکھ کھولی، آنکھ جو کھولی، یہ حسن یار ہے یا بندوق کی گولی؟ اب آنکھ جو کھولی ماہی مسکرایا، خواجہ غلام فرید نے نعرہ لایا، وے سنبھلا نہ مار میں نہ دے تیر، وے سنبھلا نہ مار میں نہ دے تیر، غوث قطب سب تے تو صدقے، کون فرید فقیر۔ حلیمہ سعدیہ کی پہلی نظر جو پڑی، بی بی حلیمہ کہتی ہے میرا سونا مسکرایا، بس مسکرایا، میرے کلیجے پہ پٹھ پڑ گئی، میری نظر اس کے مکھڑے پہ جم گئی، میری دھڑکن وہیں پہ تھم گئی۔ تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تو نے کبھی ہمیں بھی مسکرا کے دیکھا تھا، تیری نظر کا وہ قرض آج تک ادا نہ ہوا۔ کہتے میرا سوکھا سینہ، میری اجڑی چھاتی، میرا بچہ کئی مہینوں سے بھوک سے روتا تھا، میرے سینے میں دم نہیں ہوتا تھا، میرا بچہ میری سوکھی چھاتی کی وجہ سے پل پل روتا تھا، لیکن آج کرم کیسا ہوتا تھا، میں نے مسکرایا، پیارا مسکرایا، میں نے ایسے بازو کو پھیلایا جیسے کسی نے ادب سے قرآن اٹھایا، میں نے اٹھا کے سینے سے لو لگایا، مجھے پتا نہیں رحمت کا بادل برسانے والے نے کیسا برسایا، میری اجڑی چھاتی آباد ہو گئی، آج بدقسمتی برباد ہو گئی۔ اللہ فرماتی ہے مجھے لگا میرے سینے میں رحمت کا سمندر کھاٹ میں، میں نے جو ایسے سینے سے لگایا دودھ کی نہریں۔ امام زرقانی کہتے ہیں یہ بچہ بھوک سے مرنے کے قریب تھا، آج حضور سینے سے لگے، بی بی حلیمہ 10 بچوں کو دودھ پلانے کے قابل ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونا عبداللہ دا جن، میٹھا مدنی سجن، جتھو لگدا گیا رنگ لیدا گیا، جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے، وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے۔ اب پہلا دیکھا جو نظارہ لگا سینے سے مدنی پیارا، بول گیا گورنے والا تن من دھن سب تجھ پہ وار دیواں، میں وار دیواں کونین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا، وہاں صلی اللہ کیا شان ہے، لا مثل کا فتارین پیا، تیری یاد ہے من کا چین پیا۔ حلیمہ اٹھائے اپنے خامن کے پاس جائے، جو بیچارہ بھوک سے دل ملائے، لیکن اونٹنی پہ نظر جو ٹکائے اسے سمجھ نہ آئے، یہ بادل رب نے کیسے برسائے۔ اونٹنی کے نیچے جو دیکھا تھن بھرے ہوئے
सूखे खेत हरे हुए, जिंदा हो गए मरे हुए, जिंदा हो गए। वारिस शाह बोले, कहने लगे वारिस शाह मेरे करम संवलने आन जागे ते खेत उगया भुनिया दाने अदा। खेत ये तो पंजाबी समझ आती है। मैंने ये दसो भुने दाने भी कदे उगे नहीं उगे, उगे पाए जे, उगे पाए जे। अब जो हलीमा के खामद ने उठाया ना बर्तन को, आके हाथ टिकावे, खान हाथ लगाने में ना आवे। एक देगचा भर के उसने पूरा तेल लगाया, पूरा गुजरात आला पूरा जोर लगाया, पिया, खुद पिया, बीवी को पिलाया, बच्चे को पिलाया। लेकिन आज कहां रुकने में आए, दरिया ठाठ में है, दरिया रहमत का ठाठ में है। अब ऊंटनी भी बदले जा रही है। और वो जो गधी शरीफ थी जिस पे चढ़ के आई थी बीबी, उसने कहा जल्दी तो नस चलिए कि परलिया को खबर ना हो जाए। अब जो ऊंटनी पे उनको बिठाया, आप बैठी गधी शरीफ पे। अब गधी की चाल बदली, उसने हाल बदला। इमाम अस्कलानी, इमाम जुर्कानी, सारे अल्लाह के प्यारे लिखते हैं कि गधी ने बजाय इधर निकलने के, उसने जोर से गर्दन मरोड़ी काबे की तरफ चली। जो काबे की तरफ बीबी हलीमा कहती है मेरी उस गधी ने घुटने रख दिए काबे की तरफ, मैं उठाऊं वो झुकी जाए और झोंक झोंक के नारे लगाए, क्यों ना धमका नाल भजो, क्यों ना धमका नाल भजो, कौनैन दा मालिक चाहिए दी हो। ऐसे जो हुजूर हलीमा कहती है, मैंने कहा चलो इतना सोना ऐसा कोई नहीं होना, सादतमंद बड़ा है, हजर अस्वद चुमवाती जाऊं, हजर अस्वद की बरकतें इसको दिलवाऊं। कहते मैंने ऐसे उठाया, हजर अस्वद के करीब फरमाया, मेरा प्रोग्राम ये था कि इसका मुखड़ा हजर अस्वद को चुमवाऊं, यानी इनको उसकी बरकतें दिलवाऊं। लेकिन खाराजा हजरुल अस्वद मिन मकामे, हजर अस्वद ने कहा तकलीफ न फरमा, आगे ना, हम हाजिर हैं, हम चूमेंगे, हम घूमेंगे, इसको आगे करना बेकार है, ये मेरा भी सरदार है, तू बच्चा समझती है ये महबूबे परवरदिगार है। उधर काबा, अब कारी साहब की गल आई कि काबा टहकिया। असल में मैंने वादा किया था कि तकरीर जहां से छोड़ेंगे उसको खिजरा मस्जिद में चल के जोड़ेंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं कि यहीं से जोड़ेंगे, कहीं से भी हम जोड़ सकते हैं। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो नूर भरी आपने तकरीर समाअत फरमाई, हजरत ने आखिर में खुद ये जुमला इरशाद फरमा दिया है कि इस और आपके दिल में जो भी दुआ है, जो भी मुराद है, वो दिल में ताज़ा रखें, वो दिल में ताज़ा रखें और सरकार की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करें। इस सलाम की बरकत से इंशाअल्लाह